تمام اعمال کا مدار ایمان پر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر سے ایمان کے بنانے کا اور ایمان کے سیکھنے کا جذبہ اور اس کا ارادہ ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اس امت کے بعد والے نہیں سدھریں گے جب تک کہ امت وہ نہ کرے جس امت کے پہلے نے کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو دین اپنے تمام احکامات کے ساتھ اور اپنی تمام سنتوں کے ساتھ اور اپنے تمام معاشرے معاملات کے ساتھ جو دین مدینہ منورہ میں قائم تھا اور سارے عالم کے لیے وہ نمونہ بنا ہوا تھا کہ کوئی دین سیکھنا ہو، دین دیکھنا ہو، مدینے میں آوے۔ اس سب کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ صحابہ کرام ایمان کے سیکھنے کو مستقل کام سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں ایمان کا سیکھنا کوئی کام نہیں سمجھا جاتا، کوئی کام نہیں سمجھا جاتا۔ خیال یہ ہے کہ ہم تو ایمان والی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرما رہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے صحابہ کو، مجھے عرض کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس زمانے میں دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے ہو کر رہ گیا۔ میں وہ محنت عرض کرنا چاہتا ہوں جو محنت صحابہ کی صحابہ پر تھی کہ صحابہ کرام صحابہ پر محنت کرتے اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لا کر جمع کرتے، ایمان سیکھنے کا عنوان پر۔ قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، نجلس بنا، آؤ بیٹھو مسجد میں ہمارے ساتھ، اجلس بنا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ یہ ایک صحابی کا نہیں، بہت سے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے۔ ہماری ملاقاتیں بھی صحابہ کی طرح ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہیں۔ بنیادی طور پر امت سے وہ محنت ہی چھوٹ گئی جس سے یقین بدلا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اتنا مسجد سے باہر کا ماحول ہے، یہ تو سارا یقین کے بگڑنے کا ہے۔ تجارت سے، زراعت سے، حکومتوں سے اور کارخانوں سے بننے کا یقین یہاں سکھلایا جاتا ہے، اور مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ باہر کے سارے نقشوں سے نکل کر یہاں آؤ اور یہاں آ کر اللہ کے وعدوں کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو اس یقین سے سنو کہ جتنے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں سے ہم نہیں پلتے بلکہ اللہ پالتے ہیں۔ اس یقین کی مشق کے لیے، اس یقین کی تجدید کے لیے مسجدیں بنوائی گئی ہیں اور باہر کی ملاقاتیں اس میں اٹھا کر اس میں لانے کے لیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں سے کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں آؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک بات، اصل میں ہم صحابہ کی محنت کے طریقے سے اتنے دور ہو گئے اور وہ طریقہ ہم سے اتنا دور ہو گیا اور اسے ایسے بھلا دیا گیا کہ اب اس طریقہ جہد سے بھی کام کرنے والوں کو اختلاف ہونے لگا۔ اب تو پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد میں لانا ضروری ہے؟ اب تو اعتراض ہوتا ہے کہ کیا ایمان سیکھنے کا یہ طریقہ ہے تبلیغ والوں کا؟ نہیں، خدا کی قسم، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خود حضرت عمر کا قول ہے
کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جمع کرتا ہوں، اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ ہم نے ایمان کے بڑھنے کے اسباب ہی چھوڑ دیے، وہ اعمال ہی چھوڑ دیے۔ یہ میں براہ راست صحابہ کا معمول عرض کر رہا ہوں، اپنا اجتہاد نہیں ہے، صحابہ کا معمول ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اجتہاد ہے، اجتہاد نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک وقت ملاقات کر کے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اپنے پر ایمان لے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ کا یہی معمول تھا، ابی بن کعب کا یہی معمول تھا، سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اپنے پر ایمان لے آؤ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم پر اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ طریقہ جوہد سار عالم میں زندہ ہو جو طریقہ جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بننے کا اور ایمان کی تقویت کا وہ طریقہ ہی امت میں سے نکل گیا۔ یہاں کیا ہوتا تھا؟ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو صحابہ کو ملاقاتیں کر کے مسجد میں جمع کرتے تھے۔ میں آپ کو بالکل روایت چارج کر رہا ہوں، صحیح کیا سیکھنے کا عنوان پر کہ صرف ایمان سیکھنے کا عنوان۔ یہاں مسجدوں میں اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو سمجھایا جاتا تھا، اللہ کی بڑائی بولی جاتی تھی، اس کی نعمتوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ اس سے تعلق اس لیے تھا کہ یہاں اس کی نعمتوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ اب ایمان کے حلقوں میں اللہ کی نعمت کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے حکام کے احسانات کے تذکرے ہیں، تاجروں کی تجارت کے تذکرے ہیں، حکام کے احسانات کے تذکرے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے امور کو حکام کے حوالے کیا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرتے تو اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرتے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں حلقہ لگا ہوا دیکھا تو قسم کھلا کر پوچھا، بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ بتا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کر رہے ہیں۔ جب ایک بات یاد رکھو، مسجدوں میں ذکر کی مجلسوں سے اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بڑائی، اس کی توحید اور اس کے احکام اور آخرت اور جنت و دوزخ کے تذکرے اور اس کی نعمتوں کے تذکرے مراد ہیں۔ علامہ نووی نے یہ نقل کیا ہے، علامہ نووی نے یہ نقل کیا ہے کہ مسجد ایمان کے حلقوں سے یہ مراد ہے۔ تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا تم یہی کر رہے تھے؟ کیا خدا کی قسم یہی کر رہے تھے؟ فرمایا میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں تم پہ توبہ لگا رہا ہوں، میں نے تم سے قسم اس لیے کھلوائی ہے کہ ہم بھی ایک دن مسجد میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر انعام کیا۔ آپ فرمایا قسم کھا کر کہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے جو اللہ نے ابھی کھولا ہے، کاش تم آسمان کا وہ دروازہ دیکھ لیتے جو اللہ نے ابھی کھولا ہے، اور تمہاری ایمان کی بجلی کو دیکھ کر مسجد میں اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ میرے تذکرے کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے کام تو سیرت کے مطابق ہے، سیرت کی نقل ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ تو سیرت کی نقل ہے۔ سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی کو اس طریقے پر لاؤ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا گشت صحابہ پر ثابت ہے، خوشامد کر کر کے صحابہ کی، قم بنا اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا آؤ ہمارے ساتھ، اجلس بنا آؤ بیٹھو مسجد میں ہمارے ساتھ، اللہ پر چھوڑنے کے لیے مان لیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، جتنی مسجد کی جماعتیں یہاں موجود ہیں ان سب سے میری عرض یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لاؤ، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کام۔
مشابہت ہے، سب سے پہلے سنت دعوت زندہ ہوگی، پھر ساری سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ سنت دعوت میں یہ طریقہ ہے، کیونکہ باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لانا ضروری ہے، دلوں سے باہر کی چیزوں کے یقین کو نکالنے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں کیا ذکر کیا جائے، کیا بیان کیا جائے۔ مسلم ایمان کے حلقہ قائم کرو، حضرت نے حیات الصحابہ میں ایمان کی مجلسیں صحابہ کی ثابت کر کے آگے ایسا عنوان قائم کیا ہے، تکذیب التجربات والمشاہدات، کہ اپنے سارے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنی مصنوعات کو، ان سب کو جھوٹا قرار دو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مقابلے میں۔ اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے ایمان کا حلقہ ہے مسجد کا۔ آگے حضرت نے حیات صحابہ میں یہ بیان فرمایا آگے کہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کا انکار کرنا اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں۔ اس لیے میری عرض یہ ہے کہ ایمان کی مشق کا تو طریقہ یہی ہے۔ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ کیوں بھائی یہ ضروری ہے کہ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، اور اس میں معاذ رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے بطور دلیل کے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، مجھے کوئی برابر ایمان لے آؤ۔ بس میں نے یہ بات اس لیے مختصر عرض کی ہے تاکہ ہم سب سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہمارے گشت صحابہ کی طرح مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں۔ ایمان کی جو مشق ہوگی وہ تو اللہ کے گھر میں ہوگی، یہاں بیٹھ کر باہر کے سارے نقشوں کے خلاف اللہ کی قدرت سے ہونے کو سنو اور بولو اور سوچو اور اسی کی دعوت دو، اسی کی دعوت دو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں تو ایسی اہمیت تھی اس کی، ایسا مت تھے میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، اس کا مجھے نام کوئی نہیں ہے، اگر نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ اپنے یقینوں کو بدلنے کی محنت ہے۔ ہماری ساری عبادات، ہمارا سارا معاشرہ اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ہم باہر کی شکلوں سے متاثر ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ ہماری محنت تو صحابہ کی نقل ہے کہ جتنے معاشی نقشوں میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں گشتوں کے ذریعے انہیں معاشی نقشوں سے نکال کر مسجد میں لاؤ، یہ صحابہ کا معمول ہے۔ اور خوب مسجد کے فضائل بیان کرو، گشتوں میں خوب مسجد کے فضائل بیان کرو۔ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے علم کی ایک بات کو سیکھنے کے لیے، سکھلانے کے لیے، اللہ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اللہ رب العزت 5 طرف سے اکرام فرماتے ہیں، اس میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اسے راحتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو بلسرات سے تیزی کے ساتھ گزارنے والے ہیں، اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا پہلی چیز، اس پر سارے چیز کا مدار ہے ایمان، اس کے سیکھنے کا جو اصل طریقہ ہے، جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی طرح مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو، اور ہر ایمان والے کو چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ کے گھر کی طرف لاؤ اٹھا کر۔ حدیث میں آتا ہے من اتانی ماشین اتیتو ارودن، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اسے دوڑ کر آتا ہوں۔ ہم نے تو اللہ کے ہم کو دوڑا دیا ان کی طرف جنہیں ہم نے مسجد کی طرف چلا دیا۔ یہ میں نے ایمان سیکھنے کا صحابہ کرام کا طریقہ معمول یہ میں نے عرض کیا ہے۔ ہماری مسجد کی ہر جماعت وہ اس ترتیب پر آوے، اس پر آوے کہ یقین کے بگڑنے کی وہ ساری شکلیں ہیں جو مسجد سے باہر ہیں، یقین کے بننے تو حضرت کے بیانات بھی پڑھتے، حضرت کو مسجدوں کو ایسا کھول کے بیان کیا کہ کس طرح مسجد کے ماحول میں یقین بدلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تعلیم کا حلقہ فرما رہے، آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، یہ حلقہ مسجد میں ہو رہا،
सवार शिमा बिन्त बुकैला, वो तुम्हें नजर आ जाएगी, बड़ी मालदार। मुझे तो सिर्फ पूरा वाक़या अर्ज करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना अर्ज करना है कि एक नए सहाबी उसी वक्त हिजरत करके आए और तालीम का हल्का में बिल्कुल पीछे बैठे हुए, जैसे आपने बयान फरमाया, वो सहाबी कहने लगे खुरैम बिन औस कि या रसूल अल्लाह, ये लड़की तो आप मुझे दे दीजिए। फरमाया ये तुम्हारी हो गई, तुम ले लो। 5 दोस्त गुजरने के बाद हिरा का इलाका फतह हुआ। वो सहाबी उस जमात में थे जो हिरा गई, इराक के शहर में। चाहती वहां उनको लड़की मिल गई। क्या बात है? ये बात यह है कि अल्लाह के वादे यकीन वालों के लिए पूरे हों, अल्लाह के वादे यकीन करने वालों के लिए पूरे हों। ये था मस्जिद का एक माहौल, जिसमें आकर लोग बाद की सारी नक्शों को भुलाकर अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन और उसके एतमाद पर अपने लिए अल्लाह के वादों को चाहा करते थे। मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, অনেকে আমাদের এই মজমার মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুনাহের কাজে লিপ্ত আছে। কেউ ছবি তুলতেছে, পাশে বসা লোক, আমরা পাশে বসে আছি, আমরা ওনাকে নিষেধ করি, আমরা ওনাকে এটা থেকে এই কাজ থেকে বিরত রাখি। এটা সবার কর্তব্য, সবার খেলা দেখার জন্য। এদিকে আলো পড়তেছে, অসুবিধা হয়। পরে বলতেছেন এই কথা যে ভাই, সর্বপ্রথম যে জিনিস আমাদেরকে এই দিনের মধ্যে শিখতে হবে সেটা হলো ঈমান শিখতে হবে। এখন তো ঈমান শিক্ষাটাকে আমরা আশ্চর্য জিনিস মনে করি যে আমি তো একজন মুসলমানের ঘরের পয়দাই হয়েছি, আবার ঈমান শিখবো কি? আমি তো জন্মগতই ঈমান নিয়ে আসছি। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে আমি মুসলমানের ঘরে পয়দা হয়েছি সেজন্য আমি ঈমান শিখবো না, আমার ঈমান শিখার প্রয়োজন নাই। অথচ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনের মধ্যে বলতেছেন, হে ঈমানওয়ালারা, তোমরা ঈমান আনো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন কি বলতেছেন যে আমরা ঈমান শিখছি। আমরা প্রথম ঈমান শিখছি, তারপরে কোরআন শিখছি। কোরআন শিখছি মানে হলো কোরআনের উপরে আমল করা, পুরা দিনের উপরে চলা। এই জিনিস এটা আমরা শিখছি, কিন্তু এর আগে আমরা ঈমান শিখছি। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তো এই উম্মতের মধ্যে কত উঁচা তাদের মর্তবা, যারা তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের চোখ দিয়ে দেখছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করছেন। এরকম সাহাবীরা তারা বলতেছেন এই কথা যে আমরা ঈমান শিখছি। তো মেরে মহতরম দোস্ত, তারা ঈমান শিখছেন আর আমরা মনে করতেছি ঈমান শেখার কি প্রয়োজন? ঈমান আবার কি শিখবার জিনিস? এটা কেমন শিখবো? আমি তো ঈমানদারের ঘরেই পয়দা হয়েছি, আমি তো জন্মসূত্রেই ঈমানদার, আর ঈমান কি শিখবো? আল্লাহ তাআলা তো বলতেছেন এই ঈমানওয়ালারা ঈমান আনো, আর সাহাবারা বলতেছেন, আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো মানুষ উনি বলতেছেন যে আমরা ঈমান শিখছি, তারপরে কোরআন শিখছি। তো ঈমান তারা শিখছেন, এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের মধ্যে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তারা মানুষকে ঈমান শিখার জন্য আহ্বান করতেন, আসো কিছু সময় একটু বসে আমরা আমাদের রবের উপরে ঈমান আনি। আর মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আর সবচেয়ে এটা কি আশ্চর্যের বিষয় মনে করতেছি আমরা যে ঈমান একবার এটা শিখতে হয় নাকি? ঈমান তো জন্মসূত্রেই পাইছি। ঈমান সাহাবারা শিখছেন, তো আমরা কে? তারা যখন শিখছেন, তো ঈমান শিখবারই জিনিস, ঈমান শিখতেই হয়। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমানকে শিখতেন, এবং ঈমান শিখারও কোন মন গড়া তরিকার পদ্ধতি নয়। ঈমান শিখারও সাহাবাদের জীবন থেকেই নেওয়া। সাহাবারা ঈমান কিভাবে শিখতেন, তারা যেভাবে ঈমান শিখতেন, তো আমরাও ওইভাবে ঈমান শিখি। সাহাবাদের তরিকায় ঈমান শিক্ষা করা, সাহাবাদের তরিকা মোতাবেক জীবনের পুরা দিনের সব লাইনগুলি শিক্ষা করা,
কারণ সাহাবাদের থেকেই তো দিন আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করছেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রথম দিন নিছেন এবং তাদের থেকে পরবর্তী উম্মত দিন পাইছে। তো সাহাবাদের থেকেই তো দিন আসবে, দিনের জন্য দিনের সব বিষয়গুলি আসবে। ঈমান শিক্ষা করা এটা তো সাহাবাদের থেকেই আসছে, এটা আর আশ্চর্য হবার কি? আসলে কথা হলে আমরা ভুলেই গেছি যে আমাদের দিনকেই আমরা ভুলে গেছি এবং আমরা আমাদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে গেছি। এই জন্য বলেন যে ভাই, এই জন্যই আশ্চর্য লাগতেছে। তা না হলে সাহাবাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবা, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো সাহাবী, হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতো সাহাবী, এরকম বড় বড় সাহাবা যারা, তারা একে অপরকে ঈমানের জন্য ডাকতেন এবং ঈমানের মজলিস জমাইতেন, ঈমানের আলোচনা করতেন, ঈমান শিখতেন তারা এইভাবে। বলেন যে কি বলবো, বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের কাজ করনেওয়ালা, তবলিগের মেহনত করনেওয়ালা, অথবা যারা এখনো তবলিগের মেহনত করেন নাই, নতুন এখনো, সবাই প্রশ্ন হলো এটা কি ঈমান শিখার পদ্ধতি? ভাই উনি বলেন যে এটা কোনো আমি বানানো কথা বলতেছি না, নিজের বুদ্ধি বিবেচনা থেকে এটা নতুন জিনিস বের করে আপনাদেরকে বলতেছি না। এটা তো সাহাবাদের জীবনী দেখলেই বোঝা যায় যে তারা ঈমান কিভাবে শিক্ষা করছে, ঈমান শিক্ষার পদ্ধতিটা কি। উনি বলেন যে ঈমান শিক্ষার জায়গাই হলো মসজিদ। মসজিদ হলো ঈমান শিক্ষার জায়গা। আর মসজিদের বাইরে কেউ দোকানদারি করতেছে, কেউ কলকারখানা চালাইতেছে, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে মানুষ মশগুল আর ব্যস্ত। বলে সেখানে তো তাদের ওই পরিবেশ তাদেরকে এ কথাই শিখাইতেছে যে আমার কারখানা, আমার দোকানদারি, আমার এই দুনিয়ার কাজ কারবার, এগুলি দিয়েই আমার জীবনের সব প্রয়োজন মিটে, এগুলি দিয়েই আমার সমস্ত হাজত জরুরত পুরা হয়। এটাই তো দিনের মধ্যে পয়দা হইতেছে বাইরের পরিবেশ। আর সেখানে দোকান, তো দোকানদার দোকান দিয়ে তার জীবন চলে, এটাই সে শিখতেছে। একজন কারখানাওয়ালা কারখানা দিয়ে তার জীবন চলে, এটাই সে সেখানে শিখতেছে। তো সে ওইখান থেকে গাছ করে মোলাকাত করে তাকে যখন আমি মসজিদের পরিবেশে আনবো, তো এখানে ঈমানের কথা আলোচনার দ্বারা তার ভিতরে ঈমান পয়দা হবে। কারণ বাইরের পরিবেশে তো সে পরিবেশ থেকে, দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস থেকে তার জীবন চলে বলে বিশ্বাস তার অন্তরে পয়দা হয়েছে। এটাকে পরিবর্তন করে আল্লাহই সবকিছু করেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতের আলোচনা হল এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা সে শুনল। আল্লাহ তাআলা যে সমগ্র সৃষ্টিকে পালেন এ কথা সে ওখানে বসে শুনল। আল্লাহ পাকের ওয়াদার কথা শুনল, আল্লাহ পাকের আজমত আর শক্তি কুদরতের কথা শুনল, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের আলোচনা করলো, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের আলোচনা করলো। তো মেরে মহতরম দোস্ত, উনি বলেন বাহিরের মোলাকাত এবং গাছের দ্বারা মানুষকে, আমাদের অনেক পুরানা কাম করনেওয়ালার সাথে তারা এই কথা বলতেছে যে বাইরে ঈমানের কথা বলা যাবে না, মসজিদে এসে ঈমানের কথা বলতে হবে। এটা কি ধরনের প্রশ্ন হলো? বাইরে তো ঈমান নষ্ট হওয়ার পরিবেশ, ওখান থেকে ঈমান বানাইবার পরিবেশ তো মসজিদের মধ্যে কায়েম হবে। বাইরে যেখানে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে ওখানে কি করে ঈমান ঠিক করবে? ঈমানকে বানাইবার জায়গাই তো হলো মসজিদ। সেই জন্য বলেন যে এটা কোনো আশ্চর্য হইবার বিষয় না। সাহাবাদের জিন্দেগি দেখলেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা কিভাবে বাহিরের পরিবেশ থেকে মানুষকে গাছ করে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং এখানে ঈমানের হালকা কায়েম করতেন। অনেকে প্রশ্ন করে তবলিগওয়ালারা যে তরিকা বলতেছে ঈমান শিক্ষা করেন, এটাই কি তরিকা? আর তবলিগওয়ালারা থোড়াই বলতেছে, তবলিগওয়ালারা কিছুই বলতেছে না। এত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জিন্দেগি থেকেই, তাদের জীবনী দেখলেই এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা ঈমান কিভাবে শিখতেন। তো তারা ঈমান তো এইভাবেই শিখতেন, বাইরের পরিবেশ থেকে মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসতেন
এবং এখানে ইমানের হালকা কায়েম করতেন, ইমানের আলোচনা করতেন। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একথা বলতেন যে আমি তোমাদেরকে যে বাইরে থেকে নিয়ে এসে মসজিদের মধ্যে ইমানের মজলিসে বসাইলাম, ইমানের আলোচনা করলাম, এটার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো যাতে আমার ইমান বাইরে যায়। তো ইমান বাড়াইবার জন্যই আর তোমার বাইরে থেকে লোকদেরকে নিয়ে এসে মসজিদে ইমানের হালকাকে কায়েম করতে। সেই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ইমান বাড়াইবার তরিকা এবং পদ্ধতি হল যে বাইরের পরিবেশ থেকে মসজিদে নিয়ে এসে মসজিদে ইমানের হালকা জমবে। এবং এই মসজিদে ইমানের হালকা মানে এই মসজিদের মধ্যে তারা একত্র হয়ে বসবে, সেখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা আলোচনা করবে, আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা আলোচনা করবে। আর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মসজিদে ঢুকে দেখলেন লোকজন বসা আছে। তিনি বললেন, তোমরা এখানে কেন বসে আছো? আমরা আল্লাহর কথা আলোচনা করতেছি এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছি। আল্লাহ কত নিয়ামত আমাদেরকে দিলেন। তিনি কসম দিলেন, তোমরা কি এই কাজের জন্যই বসছো? বলে হ্যাঁ, তারাও কসম খেয়ে বললো আমরা এই কাজের জন্যই বসছি, আর কোনো কাজ নেই। উনি বললেন যে আমি তোমাদেরকে কসম এই জন্য দেওয়াই নেই যে আমি তোমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা করতেছি অথবা তোমাদের কথাকে বিশ্বাস করতেছি না, এই জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এরকম বসা ছিলাম। আমরা সেখানে ঈমানের আলোচনা করতেছিলাম, আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসে। উনি বলেন, তোমরা এখানে কি করো? আমরা বললাম যে আমরা আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে ইসলামের মতো এরকম নিয়ামত দান করছেন, আমরা গোমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, ইসলাম কি জানতাম না। আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে ইসলামের মতো এত বড় নিয়ামত দিলেন, যে ইসলামের ওসিলায় দুজকের আগুন থেকে বাঁচবে, যে ইসলামের ওসিলায় মানুষ জান্নাতে দাখিল হবে, ইসলাম কত বড় নিয়ামত। আজ ইসলাম এত বড় নিয়ামত একজন মুসলমানও মনে করে না। ইসলাম, আমি মুসলমান, তা আমি কি নিয়ামত পাইলাম, এ কথা সে কখনো চিন্তাই করে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা বলতেছেন, হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমি মজলিসের মধ্যে সাহাবাদের সঙ্গে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে বসা ছিলাম। তো এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কেন বসে আছো? আমরা বললাম যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এখানে বসে আল্লাহর কথা আলোচনা করতেছি, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছি, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের মতো এত বড় নিয়ামত আল্লাহ সাইডে আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা আলোচনা করতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এই জন্যই বসছো, আর কোনো কাজের জন্য না? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কসম খেয়ে বললাম, আমরা এই কাজের জন্যই বসছি, আর কোনো কাজের জন্য না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই কথাই বললেন, আমি কোন তোমাদের প্রতি খারাপ ধারণার কারণে তোমাদেরকে কসম দেই নেই, তোমাদের কথা বিশ্বাস পেতেছে না বলে আমি তোমাদেরকে কসম দেই নেই। তোমরা যদি এখন দেখতে যে আসমানের ওই দরজা এই মাত্র খোলা হলো, এই মাত্র আসমানের যে দরজা খোলা হলো, এটা যদি তোমরা দেখতে, যে দরজা দিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তোমাদের ব্যাপারে গর্ববোধ করতেছে, তোমরা যদি এই আসমানের দরজাকে দেখতে। তাহলে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদেরকে এই ঘটনা শুনাইলেন। তার মসজিদে যারা বসে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কথা, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা আলোচনা করতেছিল, তাদেরকে তিনি এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এই ঘটনা তাদেরকে শুনাইলেন। আর আমি এই জন্যই তোমাদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। তার মানে হলো তোমাদেরকে নিয়েও যেরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন তার জমানায়, যে সাহাবাদের ওই জামাতকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা আসমানের দরজা, এমন এক দরজা যা আজ প্রথম খুলছেন আল্লাহ তাআলা, সেই দরজা দিয়ে আল্লাহ তাআলা
ফেরেশতাদের সঙ্গে সাহাবাদেরকে নিয়ে গর্ব করতেছেন, বলে ঠিক তোমাদেরও এরকমই অবস্থা। এই জন্যই প্রশ্ন করি। তো মেরে মহতরম দোস্ত, এরকম ভুরি ভুরি ওয়াকিয়াত এবং ঘটনা বলি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের জীবনীতে পাওয়া যাবে, যে তারা ঈমান কিভাবে শিখতেন। তারা মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা কায়েম করতেন, বাইরে থেকে লোকজনকে নিয়ে এসে ঈমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতেন। কাজে ঈমান শিখার এই পদ্ধতি তরিকা, এটা কোন তবলিগ ওয়ালাদের আবিষ্কার নয়, অথবা উনি বলেন যে কোনো আমি নিজের থেকে এই কথা বলতেছি না। এই কথা তো সাহাবাদের জীবনের মধ্যে পাওয়া যায়। এখন অনেক কাম করেনেওয়ালা পুরানা সাথী, তারাও এই ব্যাপারে মতবিরোধ রাখে। আশ্চর্য বোধ হয় যে তারা কেন মতবিরোধ রাখবে, এটা কি কারো বানানো কথা? এটা তো সাহাবাদের তরিকা। যেমন দিন সাহাবাদের কাছ থেকে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছে, সেখান থেকে সাহাবারা নিয়ে পরবর্তী উম্মতকে দিন পৌঁছাইছেন। দিনের জন্য মেহনত করার পদ্ধতি এবং তরিকা কি হবে, এটাও আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসছে। তো কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা থেকে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের ঈমান শিখার যে পদ্ধতি এবং যে তরিকা ছিল, সেটা এটাই ছিল যে তারা বাহিরের পরিবেশ থেকে লোকদেরকে নিয়ে এসে মসজিদের পরিবেশে বসাইতেন এবং সেখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা আলোচনা করতেন। এটা দ্বারা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করত। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আমলকে উল্লেখ করছেন তার বুখারী শরীফ কিতাবের মধ্যে, যে ঈমান বাড়াইবার জন্য মসজিদে যে মজলিস কায়েম করতেন এই উনওয়ানের উপরে, যে যখন ঈমানের আলোচনা হবে তখন ঈমান বৃদ্ধি পাবে। এটাকে প্রমাণ করার জন্য উনি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই আমলকে বুখারী শরীফের মধ্যে নকল করতেন। যে দেখেন হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা কিভাবে লোকদেরকে নিয়ে মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা কায়েম করতেন এবং ওখানে ঈমানের আলোচনা করতেন। উনি বলেন, আল্লামা নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মসজিদের জিকিরের হালকা সম্পর্কে উনি যা ব্যাখ্যা করতেন সেটা হলো এই, যে মসজিদের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের আলোচনা, আল্লাহ পাকের ওয়াদার আলোচনা এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যে সত্য এই আলোচনা, এবং মসজিদের মধ্যে আল্লাহ পাকের দেওয়া নিয়ামতের আলোচনা, মানে এগুলি সবই জিকিরের হালকার মধ্যে শামিল। এটাও জিকিরের হালকা। জিকিরের হালকা বলতে এটাই বোঝায় যে মসজিদের মধ্যে পরিবেশ মজলিস কায়েম করবে, সেখানে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের ওয়াদার কথা, আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা, তো এই সমস্ত জিনিসের যে আলোচনা হবে, বলে এটাই ওই মজলিসে হালকায় জিকির অথবা মজলিসে জিকিরের মজলিস মসজিদে কায়েম করার অর্থ এটাই। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কিতাবের মধ্যে উনি এটাই লিখেছেন। তো মসজিদের জিকিরের মজলিস সম্পর্কে এটাই হলো ব্যাখ্যা ওনার, যে মসজিদের মধ্যে শুধু আল্লাহর নাম জপলো কেউ বসা, কেউ সুবহানাল্লাহ বললো, এটা নয় যে এটাই খালি শুধু জিকিরের মজলিস হবে, বলে না। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কথাই বলছেন। জিকিরের মজলিস বলতে তিনি জিকিরের মজলিসের ব্যাখ্যা এটাই করছেন যে মসজিদে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করা, এটাও জিকিরের মজলিস। মসজিদে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা আলোচনা করতেছে, এটাও জিকিরের মজলিস। মসজিদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছে, এইটাও জিকিরের মজলিস। এটা তো খুব সাহাবাদের ঘটনা দ্বারাই বুঝা গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেছেন, তোমরা কি করতেছ? তারা এই কথাই বলতেছেন যে আমরা আল্লাহ পাকের জিকির, আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেছি। আর ওই মজলিসকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা গর্ব করতেছেন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, ঈমান শিখার এটাই পদ্ধতি যে বাহিরের পরিবেশে যেখানে ঈমানের খেলাফ, ঈমানের বিপরীত জিনিসগুলি তার অন্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতেছে, তার অন্তরের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা করতেছে, টাকার ইয়াকিন পয়দা হইতেছে মসজিদের বাইরে। মসজিদের বাইরের পরিবেশ তার দিলের ভিতরে টাকার ইয়াকিন পয়দা করতেছে, মাল
সামনে আছে, ওই পরিবেশের মধ্যে যা যা দুনিয়ার জিনিস আছে সে সব জিনিসের ইয়াকিন তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হইতেছে ওই পরিবেশে, এবং সে কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেছে, টাকা না হলে আমার জীবন চলবে না, আমার দোকান না হলে আমার জীবন চলবে না, আমার এই চাকরি না হলে আমার জীবন চলবে না। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গনি বলেন যে বাইরের পরিবেশ, এই পরিবেশ, যেই পরিবেশে তার ইয়াকিনের উপরে আসর পড়তেছে, তার ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যেতেছে, ইমানের বিপরীত আসর তার দিলের মধ্যে পড়তেছে, ওই মজলিস থেকে, ওই পরিবেশ থেকে মানুষকে উঠাইয়া মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসা, এখানে আইনা তাকে আল্লাহর কথা শোনানো, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা, ওয়াদার কথা, নেমতের কথা, এগুলি যখন আলোচনা এখানে সে শুনবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বাহিরের ওই সমস্ত জিনিসের যা কিছু আসর তার দিলের ভিতরে পয়দা হয়েছিল, এটা শেষ হয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিন তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে, এবং সে একথা ইয়াকিন করবে, তার দিলের ভিতরে একথার ইয়াকিন হবে যে আমার জীবন চলবে একমাত্র আমার জীবন চালানেওয়ালা আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই, আল্লাহই আমার সবকিছু। কাজেই তার জীবনের সমস্ত বিষয়গুলি সে দুনিয়ার মানুষের কাছে পেশ করবে না, অথবা দুনিয়ার কোন জায়গায় পেশ করবে না, দুনিয়ার কোন জিনিসের মধ্যে মনে করবে না, সে তার জীবনের সমস্ত সমস্যার বিষয়গুলা সবগুলা এক আল্লাহর সামনে পেশ করবে, আল্লাহর সামনেই বলবে, আল্লাহর কাছেই বলবে। যখন তার দিলের অবস্থা এরকম হবে, তখন মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, এই দিল তার জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যে আল্লাহর দিকেই রুজু হবে, আল্লাহর দিকেই ঝুঁকবে, এবং সে আল্লাহর কাছে বলবে, আল্লাহই তার সব সমস্যাগুলির সমাধান করে দিবেন। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, ঈমান শিখার কোন এটা নতুন কোন পদ্ধতি বলা হইতেছে না। ঈমান শিখার সেই সাহাবাদের জমানা থেকে এই পদ্ধতি চলে আসছে যে মানুষকে বাহিরের পরিবেশ থেকে গাছ করে মসজিদে নিয়ে আসা, এবং এই মসজিদে বসে এখানে ঈমানের আলোচনার দ্বারা ঈমান তার শক্তিশালী হবে, ঈমানের মধ্যে কুওয়াত শক্তি পয়দা হবে, ঈমান বৃদ্ধি লাভ করবে। এই জন্য ঈমান শিখার এই পদ্ধতির কথা বলা হইতেছে। এখানে আমাদের যারা মসজিদ বা জামাতের সাথীরা আছেন, প্রত্যেক মসজিদ বা সাথীরা এই কথাকে খুব ভালো করে বুঝে নেই, সাহাবাদের জিন্দেগি থেকে বলা হইতেছে। কাজেই আমাদের মসজিদের মধ্যেও আমরা এরকম ঈমানের হালকা আর মজলিসকে কায়েম করব, যার দ্বারা ঈমান শিখবো আমরা, এবং আমাদের ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। আর মসজিদের ফাজাইল, যে আমরা যে গাছতে যাব লোকদের কাছে, তো লোকদের কাছে গাছতে গেলে লোক মসজিদে আসতে চায় না, নিজের কাজটা ছেড়ে আসবে কেন? সে যদি এটার মধ্যে কোনো লাভ না দেখে, এই জন্য মসজিদের ফাজাইল শোনাই যে যে ব্যক্তি মসজিদের দিকে দ্বীনের কোন বিষয়কে শিক্ষা করার জন্য কদম উঠাইল, তো তার প্রতি কদমে একটা কবুল হজের সওয়াব লেখা হয়। কত টাকা পয়সা খরচ করে, কত মেহনত করে মানুষ হজ করে, তাও যদি হজ কবুল হয় আর কি, আর কবুল না হলে তো সব জিনিসই পণ্ড হয়ে গেল, সব জিনিসই বেকার হয়ে গেল। আর এখানে বলা হইতেছে প্রতি কদমে তাকে একটা কবুল হজের সওয়াব দেওয়া হবে। যখনই সে মসজিদে ঢুকবে, মসজিদে বসবে, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আমি তার উপরে রহমত নাজিল করব, আমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ করব, এবং আমি তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাব, এবং আমি তাকে পুলসিরাতের উপর দিয়া বিজলির মতো পার করে দিব, এবং আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করে দিব। আল্লাহ তাআলা 5টা পুরস্কারকে ঘোষণা করতেছে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আরো মসজিদের ফাজাইল আছে। বাহিরের লোকদেরকে যে আমরা মসজিদে আনবো, মসজিদে বসার ফাজাইল, মসজিদে ঢুকার ফজিলত মানুষকে শোনাই, লাভ মানুষকে শোনাই, তো সে আগ্রহের সঙ্গে মসজিদে আসবে, মসজিদে ঈমানের হালকাকে কায়েম করে।